ठीकर फोर दिले सिर प्रॉपर किया बयान तेग बहादुर सी किरिया करी ना किन्हू आन। जी हाँ, नौवीं पातशाही साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दुनिया भर में इको एक अजिही अदुੱਤੀ शहादत है जिसकी दुनिया में कोई होर मिसाल नहीं मिलती। अजिहा पहली बार होया कि किसी धर्म गुरु ने दूसरे धर्म को बचाने की खातर अपना आप वार दिता होवे। सो करदे आ गुरु साहब की इस लासानी शहादत को सजदा। गुरु साहब की अदुੱਤੀ शहादत को सजदा करने लई उन्हां दे शहीदी दिहाड़े मौके समुची सिख कौम वालों वड्डी गिणती विच नगर कीर्तन सजाए जाते हैं। गुरु साहब की अदुੱਤੀ शहादत को याद किया जाता, उन्हां दी शहादत को शरदा के फुल भेट किए जाते हैं। आओ नज़र पाउने आ उन्हां दे शहीदी दिहाड़े मौके वक्-वक् थाई सजाए गए नगर कीर्तनां ते जिन्हां दौरान संगतां ने गुरु साहब को शरदा के फुल भेट किए। साडी इस खास पेशकश विच वेला एक छोटे जे ब्रेक का, ब्रेक तो बाद भी साडी खास पेशकश जारी है। दिल्ली के तखत पर जदों औरंगजेब बैठा तो उसने धार लिया कि भारत देश विचों हिंदू कौम को खत्म कर देना है। कहा जाता है कि औरंगजेब रोज़ाना 1.25 मन जनेऊ हिंदू भाईचारे के उतरवा के उन्होंने हिंदू धर्म तो इस्लाम धर्म कबूल करवाने लिए मजबूर करता सी। सो उसके इस जुल्म को रोकने लिए गुरु साहब ने अपनी शहादत दी तो हिंदू धर्म को बचाया। इस इतिहासक तत्थ ते नज़र पाउने अपनी इस खास रिपोर्ट दे विच। गुरु तेग बहादुर हिंद दी चादर। हिंदुस्तान संतां महापुरुषां ऋषियां मुनियां ते पीर पैगंबरां दा देश है। मैं हिंदुस्तान दा इतिहास हाँ। मेरे सामने समय ने कई करवटां बदलियां ते मैं उन्हां बदलियां करवटां दे हर पल दा गवाह हाँ। सिख पंथ दे संत सिपाही गुरुआं ते बहादुर सिंघां सिंघणियां दियां सच्चाइयां परोपकारां जबर जुल्म विरुद्ध जंगां धीआं भैणां दियां इज्जतां लई अते देश धर्म की रखिया लई दित्तियां लासानी शहादतां सदके मैनूं सिक्खी दा गौरवमई ते सुनहरी इतिहास दा माण प्राप्त है। जदों हिंदुस्तान विच मुगल सरकार वालों हिंदुस्तानी लोकां ते जुल्म ते अत्याचार किए जा रहे सन, बादशाह औरंगजेब के हुक्मां ते लोकां नूं अते धर्म नूं मिथ्या ते मदोलिया जा रहा सी। उस समय कमजोर ते मुर्दा हो चुकी भारती कौम नूं बलवान करन लई अते धर्म की रखिया लई प्रतिपालक परमात्मा वालों भेजी हुई नूरानी रूह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हिंद दी चादर बन के अपनी शहादत दिती। अज मैं अपनी किताब विच सुनहरी अखरां नाल दर्ज गुरु तेग बहादुर जी की लासानी शहादत का पन्ना खोलण जा रहा हाँ, जिसका दृश्य मेरे सामने घूम रहा है। शहनशाह आलम दा फरमान, गैर मुसलमानों नूं जजिया देना पएगा। हिंदू तीरथ स्थानां ते जान वाले यात्रियों नूं कर देना पएगा। इन्ना हुक्मां दी कुताही करन वाले वड्डी सजा दे भागीदार होणगे भाईओ। हाँ ते वजीर आला, हिंदुस्तानी लोकां उपर मुहिम शुरू होई कि नहीं? शुरू की गई है हुजूर आला। काजियां ते मुलाणियां नूं पूरे अख्तियार दे दिते गए ने। सुनो, वड्डा हमला कश्मीर तो शुरू करो। कश्मीर तो क्यों हुजूर? कश्मीर विच विद्वान पंडितां दी गिनती बहुत है। जो विद्वान पंडित साडा दीन कबूल कर लैण तां बहुत चंगा होवेगा। हुजूर, इस काम लई कश्मीर दा कोई सख्त हाकम थार दिता जावे। शेर अफगान खान कश्मीर दा हाकम था। सब ठीक हो जाएगा।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। हुजूर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਹੁਕਮ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਦਾ, ਜਨੇਊ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਟੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਖ਼ਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। हुजूर सानू फैसला करने ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਜ਼ੂਰ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅੰਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, हुजूर ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਚਲੋ। ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ 25 ਮਈ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆਦ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਠੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਨਾ ਫੜੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਖਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰੋਏ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਪੜ, ਸੈਫਾਬਾਦ, ਸਮਾਣਾ, ਸੰਦੋਰਾ ਤੇ ਪਲਵਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਓਏ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ, ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਓਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਏ, ਦੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਨੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਭੱਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਉਹ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸੁਹਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਬਰਾਵੋ, ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
मेरे कन की सुन रहे ने? और गुरु प्यारे हो कुछ सुनिया? नहीं और चलो चलिए चांदनी चौक विच भाला वापरन लगा है। चलो भाई मतीदास जी नु आने ना चीरिया जा रहे हैं। मुगल बादशाह दा ए परम है कि शायद इस तरह गुरु जी डोल जाणगे। मेरे सतगुरां दा फरमान पै काहू को देत न पैमानत आन। ਓਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ। ਵੇਖੋ ਓਏ ਵੇਖੋ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋਇਆ ਧੜ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏ। ओ देखो भाई सतीदास जी नु रूह विच लपेटिया जा रहा है। ओ भाई मतीदास जी ते भाई सतीदास जी सके भरा गुरु जी दे अनंत सेवक एक दीवान ते दूजा लिखारी। ओए ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਭਲਿਓ ਅਜਿਹੇ ਸਿਦਕੀਆਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਵਾਹ। ਓਏ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ। ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ। ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ। ओ देखो भाई दयाला जी उपलती देख के बैठन लगे ने। ਓਏ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਏ। ਓਏ ਕਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਪਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਏ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਦਕ ਦੇਖੋ ਭਰਾਵੋ। ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਕੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਦ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਓਏ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਦਿਓ ਸਿੱਖੋ ਧੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਧੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਧੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਧੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਬੋਹਰਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜੋ, ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਮ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਲਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਢਿੰਡੋਰ ਜੀ। ਹੁਕਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਲਕਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਧੜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਉਠਾ ਕੇ ਛਿਪਦੇ ਛਿਪਾਂਦੇ ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ 5 ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਰੰਗ ਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੇ ਗੱਡੇ 'ਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏ ਸੀਨਾ ਦੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਟਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ
पंजाब। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਖੰਡਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਖੌਫਨਾਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।